प्यारे दर्शकों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। साडे नाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू ते राज सभा मैंबर शमशेर सिंह दूलों ने, जिन्हां ने पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अज एक होर पत्र लिखिया। उन्हां तो जानने की कोशिश करांगे कि उन्होंने पत्र किस मंतव लई लिखिया, की वो कहना चाहुंदे इस पत्र राहीं। दूलों साहब सत श्री अकाल जी। तुहाडे राहीं मैं सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह बुलाना, सत श्री अकाल बुलाना। हाँ, ये पत्र जिहड़ा पत्र अज लिखिया है, ये रिमाइंडर ने मेरे। अच्छा जी। जदों साडी सरकार बनी 17 दे विच पहली मीटिंग MLA MPs दी हुई, उदों भी जिथे स्कॉलरशिप का इशू मैं चुक्या सी, उत्थे पंजाब दे विच डिफरेंट माफिया, रेत माइन माफिया, लीकर माफिया और ये कई तरह के जो माफिया ऑपरेट करते थे और जिन्हों के विरुद्ध लोगों ने सानू फतवा दिता सी, साडी सरकार बनाई। और अफसोस की गल है कि जिस माफिया नूं अकाली दल नूं असीं कंडेम करते रहे कि माफिया सरकार है, उस तरह का बिहेव साडे अपनी सरकार च भी होने लग गया। और ये जिहड़ा स्कॉलरशिप का इशू है, जिहदे नाल मेरा ख्याल है पंजाब दे इन्हां पिछले 8-9 सालों 9-10 लाख नौजवान विद्या तो वांझे रह गए, या तो विचाले एडमिशन मिल गई, ड्रॉप आउट हो गए, रोल नंबर मिले तो एग्जाम नहीं दे सके क्योंकि फीसा नहीं दे सकी सरकार। और ये जिहड़े शेड्यूल कास्ट बच्चे ने, ये बेचारे खेत मजदूरों के ऑर्डीनरी दिहाड़ीदार, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जिहड़ा PN तो लैके अगे किसी पोस्ट पर है, उस बच्चे नूं ये जिहड़ी स्कॉलरशिप है नहीं मिलती। ये स्कैम काफ़ी चिर तो चलिया आ रहा है, हुण एक्सपोज भी होया क्योंकि पिछले 2-3 मीटिंगां च भी मैं रिमाइंडर दिंदा रहा CM साहब नूं, ते 19 दे विच मैं पार्लीमेंट च भी रखिया है स्कैम का मसला। और उत्थे जिहड़ा कंसर्न गहलोत सोशल जस्टिस मिनिस्टर थी, उसने भी इस गल नूं मन्निया अपने सप्लीमेंटरी मेरे जवाब च कि पंजाब दे विच जिहड़ा एक बहुत बड़ा स्कैम होया है और कई तरह दी बेनीमियां हुईयां ने, उत्थे कपड़े हुए ने, जिहदे करके ये पंजाब दी सरकार ने यूटिलाइज सर्टिफिकेट सानू नहीं भेजे और ना ही बच्चे जिहड़े बेनीफिशरी हैं उन्होंने दे लिस्टां भेजियां। अच्छा जी। असीं रेज किया भी जिहड़े बच्चे दाखल लै गए, जे सरकार नहीं भेजती तो कसूर उन्हां दा नहीं सरकार दा है, उन्हां दा कैरियर क्यों तबाह करते हो। और साडे प्रैशर नाल उन्होंने पैसे भेजे। अच्छा जी। 16-17 च 17-18 च भी भेजे, 18-19 च भी भेजे, 19-20 च भी भेजे, उहदा नाल है। हुण रीसेंटली 309 करोड़ रुपए आया जनवरी दे विच, उहदे च 64 करोड़ 19 ਲੱਖ का कोई हिसाब किताब ही नहीं, वो पता नहीं कित्थे पैसे चले गए। तो वो जिहड़ा असीं रौला पाउंदे सी, असीं 12 तो लैके 17 तक अकाली सरकार रही है, ਉਹਦਾ कैग ने 18 ਦੇ ਵਿੱਚ मार्च 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ कैग ने ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 400-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 जनवरी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रिटन दिता, नाल गहलोत का लैटर जो मैं पार्लीमेंट च रेज किया, जो मैं 0 आवर च रेज करता रहा, वो सारी उहदियां कापियां लाइयां। इन्होंने मुख्यमंत्री अपने चीफ प्रिंसीपल सैकटरी नूं देती, अरोड़ा साहब नूं, भी इसकी इंक्वायरी कराओ। सुरेश कुमार नूं के नाल सी ना बैठे प्रिंसीपल मुख्य सकत्तर जिहड़े आ सुरेश कुमार नूं दित्ती होएगी। सुरेश कुमार नूं नहीं, मैं मुख्यमंत्री नूं दित्ते, उन्हें कहा उन्होंने देते भी इसकी कराओ। इंक्वायरी कराई ये कमिश्नर चीफ सैकटरी तो, और वो स्कैम दसिया सिर्फ 64 करोड़ का 300। असी इंक्वायरी मंगते हैं हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो या CBI तो, ताकि ये जो पिछले 9-10 सालों स्कैम होया, जोड़ा कि पंजाब की हिस्टरी च बहुत बड़ा स्कैम है, और वो भी दलतां नाल, वो भी गरीब लोगों नाल, जिन्हों का 10 लाख बच्चे जोड़े
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਤੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਦੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਨੇ ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਪਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ BJP ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ IAS ਨੇ, IPS ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 800-900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 41% ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 27% ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਉਹ ਵੀ CBI ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਤੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਏ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ MP ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਵੀ IAS ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਰੀ ਔਰ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ IAS ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 15-14 IAS ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 64 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। प्यारे दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर स्वागत है। दुल्लू साहब, एक सवाल है कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनी कहा सी भी जदों तुसीं ते अपने बाजवा साहब ने एक मंग पत्र जिहड़ा पंजाब के राजपाल नूं दिता सीगा, उस मंग पत्र ते उन्होंने कहा भी मैं तो चिट्ठियां पढ़दा ही नहीं गा जिहड़ियां लिखदे मैनूं, ये चिट्ठियां ना पढ़ना, इस पासे तवज्जो ना देना कित्थों तक जस्टिफाइड है? देखो, जे साडियां गल्लां ते जो असीं पंजाब के हालात माफीए के खिलाफ लिखते रहे हैं, लीकर माफीए के खिलाफ मैं लिखी चिट्ठी। हाँ जी। और उसदे बाद जे मुख मंत्री साड़ी उस चिट्ठियां ते एक्शन लै लैंदा, समगलरां दे खिलाफ कार्रवाई कर लैंदा, तो पंजाब दे विच जहर पी के 124-25 जिहड़े गरीब लोग मरे ने, चाहे वो जट मरे ने चाहे शेड्यूल कास्ट मरे ने,
ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹੇਵ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ, ਮਾਈਨ ਮਾਫੀਆ 'ਚ, ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ 'ਚ, ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ 'ਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਨ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਹਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੀ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਖਾ ਗਏ ਅਕਾਲੀ। ਇਹ ਬਲੇਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਘਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਕਣੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ 123-24 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 10-12 ਜੱਟ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਮਰੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਥੱਲੇ 304 ਦੇ ਪਰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਊਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਡਰਲੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਿਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੋ ਸੌਫਟ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਜ ਰੂਲਰ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਜ ਰੂਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 17 'ਚ ਕੀਤੇ, 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ 8-9 ਮਾਫੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 17 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਆਸਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਈ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4, 5-500 ਝੋਲਿਆਂ 'ਚ ਗਲਾਂ 'ਚ ਝੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ਼ੂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਬਈ? ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਲੀਕਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਕੈਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਤਾਂ CBI ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੰਮੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।